اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں پاکستانیوں کو دو چیزوں کی دو خوشخبریاں سناؤں گا، اور آگے انشاءاللہ اب لگاتار آپ لوگ تیار رہیں خوشخبریاں سننے کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ملک پہ نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ زانی شرابی لوگوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اب نیک لوگ جب حکمران ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ملا کریں گی۔ تو اصل موضوع پہ آنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ واحد چینل ہے جو کہ آپ لوگوں کو سچ بتاتا ہے، حقیقت بتاتا ہے، اور کسی قسم کی ملاوٹ اپنی طرف سے نہیں لگاتا ہے۔ جس کو کہتے ہیں نا مرچ مسالہ ڈالنا، وہ نہیں ڈالتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو بھی اصل حقیقت ہوتی ہے نا وہی بتائی جاتی ہے آپ لوگوں کو۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، مجھے آپ لوگوں سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اس چینل کو ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ نئی نسل کو دکھایا کریں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو دکھایا کریں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ اب یوتھیوں سے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اگر یہ مجھے کہتے رہتے تھے نا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے 75 سال کی عمر میں کسی کے لیے جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کی؟ اور اگر میں جھوٹ بولتا تھا تو پھر گورنمنٹ آف انڈیا نے میرے ولاگ پہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ یہ بتا دے مجھے۔ اور یہ جو 9 ماہ کے واقعات ہوئے ہیں نا، یہ صرف پی ٹی آئی نہیں تھی یا عمران نیازی نہیں تھا اس کے پیچھے، اس کے پیچھے 3 ملک تھے، ایک امریکہ تھا، ایک اسرائیل تھا، اور انڈیا تھا، اور اس کے بعد پھر عمران نیازی اور پی ٹی آئی تھی۔ آج پی ٹی آئی کے لوگ کس طرح الگ الگ ہو گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، یہ اس مالک کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ نشان عبرت بنا دیا کہ دیکھو میں اگر تم لوگوں کو جوڑ سکتا ہوں تو الگ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے تم لوگوں کو موقع دی، اور اس بندے کو اتنا زبردست موقع ملا تھا نا۔ ہاں پہلے اصل موضوع سے میں تھوڑا سا ایک دم ہٹ جاتا رہتا ہوں، بوڑھا جو ہو گیا ہوں۔ تو یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ کوشش کریں کہ جس بندے کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہو اس سے چینل کو سبسکرائب کروائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سبسکرائب کروائیں، اور اس کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں جناب، یہ خان صاحب کو اللہ نے اتنا زبردست موقع دیا تھا، اتنی سپورٹ آرمی کی کبھی کسی بھی سیاسی لیڈر کو میسر ہی نہیں آئی تھی۔ آرمی اس کے ساتھ، عالمی طاقتیں اس کے ساتھ، ڈالر کھلے آ رہے تھے، خربوں کے حساب سے ڈالر آئے ہیں، کرونا کا پیسہ آیا ہے، سیلاب فنڈ کا پیسہ آیا ہے، کھا گیا سب کچھ۔ کوئی ایک بندہ بتا دے پی ٹی آئی کا کہ جس کو کرونا میں فنڈ ملے ہوں یا جس کو یہ سیلاب میں فنڈ ملے ہو۔ اللہ کہ گورنمنٹ اس کی ہے، گورنمنٹ دونوں صوبوں میں اس کی، بلکہ تینوں صوبوں میں اس کی تھی۔ کے پی کے میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، وہاں پہ اس کی حکومت تھی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کی حکومت عمران کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں نقصان ہوا ہے، وہاں پہ بھی اس کی حکومت تھی۔ کشمیر میں نقصان ہوا ہے، وہاں بھی اس کی حکومت تھی۔ کچھ نہیں کر سکا ہے۔ یہ یوتھیا کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ کیوں نہیں موقع ملا بھائی؟ نواز شریف نے اگر 5 سالوں میں ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دی تھی،
ये एयरपोर्ट बने थे, JF थंडर जहाज़ों की फैक्ट्रियाँ लगी थी, अबदूज़ें बनाने की फैक्ट्रियाँ लगी थी, ये क्या नाम है, बेड़ा बनाने की फैक्ट्री कराची में लगी थी, कारखाने लगे थे। दिफाई लिहाज से मुल्क मजबूत हुआ था, मोटरवेज बनी थी, सड़कें बनी थी, ऑरेंज ट्रेन चली थी। आप लोग बताओ ना, बिजली 10,000 यूनिट बिजली जो है ना कौमी ग्रिड स्टेशन में दाखिल की गई थी। तो अस्पताल नए बने थे, ये दिल का अस्पताल रावल रोड रावलपिंडी में, जो KPK से लोग इलाज करवाने यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आप लोग बताएं कि KPK में 10 साल हुकूमत की, कितने कारखाने लगाए, कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई, कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई? कुछ नहीं। कर्जा कितना था KPK गवर्नमेंट के ऊपर? 8 अरब, 8 अरब रुपया। और अब कितना है? 986 अरब रुपया। ये खान साहब की 10 साल की कारकर्दगी है। देखिए, नहीं जब कुछ किया होता है ना तो फिर आदमी डरता नहीं है। अगर मतलब इन्होंने नहीं कुछ किया तो फिर ये क्यों अदालतों का सामना करने से डरते हैं? वहां पे भी तो इनके ही सहूलतकार बैठे हैं, इनके स्पॉन्सर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये पूरा नेटवर्क है, ये फैज हमीद का बनाया वो पूरा का पूरा नेटवर्क है। इसमें जज भी शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे, और इसमें हर एक शोबे से इन्होंने लोगों को खरीदा था, क्योंकि इनका प्लान पाकिस्तान को तबाह करने का था। खान साहब ने, मेरे पास वीडियोस पड़ी किसी यूथियों को चाहिए हो, खान साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था कि फौज भी तबाह हो जाएगी, मुल्क भी तबाह हो जाएगा, और 4 टुकड़े होंगे इस मुल्क के। यही आलमी ताकतों का भी प्रोग्राम था कि इसके छोटे छोटे चारों सूबों के 4 टुकड़े करके 4 आज़ाद मुल्क बना के ना तो इंडिया के मातहत कर दिए जाए और CPEC को रोक दिया जाए। चलें, बाकी सब को छोड़ दें। यूथियों से सिर्फ मैं एक चीज पूछता हूं कि भाई 4 साल तक CPEC तो हमारे बच्चों का मुस्तकबल था, CPEC क्यों 4 साल तक रोके रखा है? ग्वादर का एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था, उसको क्यों 4 साल तक रोके रखा है? 2022 में उसने एक्टिव होना था, अभी वो 2024 में जाके एक्टिव होगा। 2 साल, और 2 साल 4 साल इसको रोके रखा है, और 4 साल का काम अब 2 साल में कंप्लीट होगा। और किस वजह से? कि 24 घंटे अब उस पर काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, फिर भी 2 साल लगेंगे। 4 साल तक रोके रखने का नुकसान क्या हुआ है मुल्क को? यहां पे आके देखें कि ये कितना बड़ा गद्दार था, कि मुल्क को इतना नुकसान हुआ कि 48 अरब का मंसूबा था, उसमें 58 अरब रुपए, 58 अरब डॉलर, 48 अरब का मंसूबा था, उसमें 58 अरब डॉलर मजीद डालने पड़े हैं चाइना को, तब जाके अब वो कंप्लीट होगा। किसका नुकसान हुआ है? हमारे दोस्त मुल्क चाइना का और हमारा। और ये CPEC पे जितना भी पैसा लग रहा है ना, ये कर्जा नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट है। चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वसूल कैसे करेगा? यहां से वो तजारत करेगा, पूरे एशिया, पूरे यूरोप तक पहुंचेगा। और देखें अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में सिर्फ ग्वादर की बंदरगाह ऐसी बंदरगाह है, पूरी दुनिया में जब सबसे बड़ा कार्गो जहाज आके लगता है ना, वो बंदरगाह तक नहीं आता है, वो खुले समुंदर में तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर अंदर रुकता है, वहां फिर छोटे जहाज उसको खाली करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तोड़ बंदरगाह तक आया करेगा। और उसके अलावा जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि दुनिया का जदीद तरीन एयरपोर्ट है, वो ग्वादर में बन रहा है, और तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ है, बस वो छोटे मोटे काम रह गए हुए हैं। ये 1 साल उस पर लग गया, 1 साल और लगेगा। तो उसको 4 साल रोके रखा गया है। हर एक खुंजराव बॉर्डर बंद करके यहाँ पे शार्टिंग पैदा की गई, यहाँ पे तजारती सामान बंद कर दिया गया था कि चाइना से तजारत नहीं करनी। हमारे दोस्त ममालिक को क्यों नाराज किया गया है? सऊदीया नाराज था हमारे साथ, तुर्की नाराज था, चाइना नाराज था। चाइना का बॉर्डर तक, खुंजराव बॉर्डर तक इस मरदूद ने बंद कर दिया हुआ था,
और आप कितनी डटाई के साथ झूठ बोलता है, इसके चेहरे पे ही देखे लानत पड़ी हुई है। कहता है जी मेरे बच्चे मेरे लिए परेशान है कि मैं जेल ना चला जाऊं। भाई सारी दुनिया के लीडर जाते हैं, या तो लीडर ही नहीं बनना था फिर, अगर जेल नहीं जाना तो। जेल के लिए नहीं डरता है ये डरता है इस वजह से कि इसने इतने बड़े बड़े डाके मारे हुए हैं ना। वो दूसरों को चोर कहता था, खुद डाकू निकला है, सबसे बड़ा डाकू। पूरी दुनिया में इससे बड़ा डाकू कोई नहीं है। अब डेली टाइम ने, इंग्लैंड के अखबार डेली टाइम ने इसके ऊपर पूरा मजमून छपा है ना, अलकादर ट्रस्ट का कच्चा चटा हुआ इंग्लैंड ने खोल के रख दिया अखबार ने। अब जाए ना उस पर केस करे, वहां पर तो इतना जबरदस्त कानून है ना इंग्लैंड का। वहां पे झूठी खबर अगर कोई अखबार लगाता है ना, तो उस पर केस दर्ज कर दो, तो वो, अगर आप कहेंगे ना मुझे 2 अरब या 100 अरब अर्जाना चाहिए, वो 100 अरब भी देने का पाबंद होगा। इतना सख्त कानून है वहां पे। और वहां पे हफ्तों में फैसला होता है, इसमें सालों में नहीं। यहाँ पे जैसे वो मरदूद बंदयाल लटकाए रखता है केसों को, ऐसे वहां नहीं है, क्योंकि वहां जज बिके हुए नहीं होते, यहाँ पे तो जज ही बिके हुए होते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि देखें, ये मुल्क है तो हम भी है, इसने भाग जाना है। ये अब चक्रों में है, किसी तरह मुझे यहाँ से निकलने दें, इसको निकलने नहीं दे रहे हैं। इसको डंडा चढ़ा हुआ है आसम मनीर साहब से की तरफ से। सिविलियन हुकूमत डरती थी इससे, अब हाथ इस पर ऊपर से पड़ा है इसको, अब ये रगड़े में आया है। और अब इंशाअल्लाह इसकी बकाया जिंदगी अडयाला जेल में ही गुजरेगी, इसको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वो जो लाहौर का एक मरदूद जज था जिसने 30 करोड़ रिश्वत लेके तो शहबाज गिल को बाहर भिजवा दिया था, वो बाहर जाके देख लें पाकिस्तान के खिलाफ क्या बयान दे रहा है, किस तरह के बयान दे रहा है, आर्मी के खिलाफ किस तरह भौंक रहा है। ये इस मरदूद जज ने ही तो उसको बाहर भेजा था, वरना उस पर तो इतने जबरदस्त वो लगे हुए थे कि केस बने हुए थे कि वो उसमें तो उसकी जमानत भी नामुमकिन थी। यहाँ पे तो ये मरदूद ऊपर से नीचे तक, सुप्रीम कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट तक सब बिके हुए हैं। ये सब आलमी ताकतों के एजेंट थे, लेकिन वो सबसे ऊपर जो बड़ी आलमी ताकत बैठी हुई थी ना, उसने इन सब का मंसूबा इन्हीं के मुंह पे मार दिया है वापस। ये इंतजार में बैठे हुए थे, आईएमएफ भी इंतजार में बैठा हुआ था, ये सब भी इंतजार में बैठे हुए थे कि कब पाकिस्तान दिवालिया हो। और अवाम में नफरत पैदा करने के लिए, चलो भाई पेट्रोल का रेट बढ़ाओ, फिर डॉलर मिलेंगे, बढ़ा दिया। बिजली के रेट बढ़ाओ, फिर डॉलर मिलेंगे, बढ़ा दिया। गैस के रेट बढ़ाओ, फिर डॉलर मिलेंगे, बढ़ा दिया। आटा चीनी घी सब कुछ महंगा करवा के नफरत पैदा करके अवाम में, और बाद में कहते हैं जी चलें भाई अब वो लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल तलब करें। फिर उसके बाद फिर अच्छा, इसमें मंसूबा 60 अरब डॉलर में ये सौदा तय हो चुका हुआ था। हमारा एटमी प्लांट और एटमी असला यहाँ से इंडिया ट्रांसफर होना था, तो उसके बाद मुल्क के 4 टुकड़े हो जाने थे। ये मायदा हो चुका हुआ था ट्रंप का और इमरान न्याजी का। जब बाजवा साहब को पता चला कि ये मायदा हो गया, ये तो हमारा मुल्क की जो है ना ख़त्म हो जाएगा, 4 टुकड़े हो जाएंगे, इंडिया की गुलामी में चले जाएंगे, फिर उसको होशाया, उसको बरगलाया गया था जनरल फैज़ ने, और उसका जो ये बिके हुए जो इतने भी जर्नल थे ना, उन्होंने बरगलाया था। वरना वो मुल्क का गद्दार नहीं था, मुल्क का वफादार था। मैं सलूट पेश करता हूँ जनाब उन तमाम अदारों को जिन्होंने भर वक्त इकदाम करके मुल्क को बचाया, इसकी हुकूमत रातों रात ख़त्म की और मुल्क बच गया, वरना मुल्क का बचना नामुमकिन था। तो अब मैं सिर्फ एक बात यूथियों से पूछता हूँ कि तुम लोगों ने 4 सालों में बताओ कि कोई एक खुशी की खबर सुनी थी? कभी आटा नहीं है जी, आटे का नोटिस ले लिया जी, आटे की लाइनें लगी हुई हैं। जाने दी हैं लोगों ने इस आटे के पीछे। चीनी की नोटिस ले लिया जी, चीनी की लाइनें लगी हुई हैं। टमाटर 500 रुपये किलो खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं? प्याज 1000 रुपये किलो खरीदा है या नहीं खरीदा है? ये थी उस मरदूद की हुकूमत। रात सारी रमल अली खुसरे के साथ जिना करता रहेगा और सुबह उठ के फैसले करेगा, तो फिर यही अजाब मुल्क पे आने थे ना जो आए थे।
اب اللہ کا شکر ہے کہ ملک ان عذابوں سے نکل آیا ہے، ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے، خوشحالی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ اور اب جب دیکھا ہے عالمی کیا نام ہے ورلڈ بینک نے کہ بھائی یہ تو ہماری ویلیو ہی ڈاؤن ہو گئی ہے، یہ تو ہمارے بغیر ہی بجٹ پیش کر رہے ہیں، پھر انہوں نے ہاں کر دیا، اب بغیر کسی اس سوال جواب کے وہ امداد دینے کو تیار ہو گیا ہے، نہ قرض دینے کو تیار ہو گیا ہے $100 ارب، جبکہ سعودیہ نے ہمیں $400 ارب دیا ہے، دبئی نے $200 ارب دیا ہے، چائنا نے $10 ارب دیا ہے، اور اس کے علاوہ ترکی نے دیا ہے، روس نے بے حساب دیا ہے، اس کے علاوہ سستا تیل روس نے دیا ہمیں۔ تو اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارا یہ آ رہا ہے نا بجٹ، یکم کے بعد بجٹ پیش ہو رہا ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں مساعدار کو کہ واقعی اس بندے نے محنت کر کے دکھائی ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر اس نے بجٹ پیش کرنا ہے، آئی ایم ایف کی ہدایت کے بغیر، اور اس میں ریلیف اتنا عوام کو ملے گا نا کہ عوام خوش ہو جائے گی۔ گاڑیوں پہ 100% ٹیکس عمران نیازی نے لگایا تھا نا، 95% ٹیکس واپس ہو رہا ہے۔ موبائلوں پہ 100% ٹیکس لگایا تھا، حالانکہ موبائل تو ہر بندے کی ضرورت ہے، تو اس پہ 95% ٹیکس موبائل سے واپس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ باہر سے آتے ہوئے جو ہمارے پردیسی بچے تھے نا، ان کے جو ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا اس پہ بھی کم وقت مردود آدمی نے ٹیکس لگا دیا تھا۔ یہ تھوڑا ظلم تھا کہ بھائی وہ اپنے ملک کے لیے وہاں سے سرمایہ کا ذریعہ سرمایہ بھجواتے ہیں، اسی سے ہی ہمارا ملک چلتا ہے، کیونکہ یہاں تو تیل کی کارخانے تو ہے نہیں، یا ہمارا کوئی وسائل تو اتنے ہے نہیں ہیں، ہمارا تو باہر سے جو ہمارا بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا غیر ممالک میں مزدور، وہ وہاں سے ہمیں پیسے بھجواتے ہیں، تو جا کے ملک کا نظام چلتا ہے۔ تو ان بچوں سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، بینک کے تھرو بھجوایا کریں، اور گورنمنٹ سے بھی میری اپیل ہے کہ اس بجٹ میں ان باہر میں جو بچے بیٹھے ہوئے ان کو ٹھیک ٹھاک ریلیف دیا جائے، جو بینکوں کے تھرو بھجوائیں پیسے، ان کو ٹیکس میں اچھی خاصی رعایت دی جائے، جو ایئرپورٹ پہ ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے نا، جو سامان لے کے آتے ہیں، اس میں انہیں ریلیف دیا جائے۔ یہاں پہ وہ اگر جائیداد بناتے ہیں کچھ، اس میں بھی ان کو ریلیف دیا جائے، تاکہ پھر دیکھیں کہ ملک کی معیشت کیسے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا، اب آپ آ جائیں جناب خوشخبری نمبر 1، کل رات 12 بجے سے ڈیزل کی قیمت میں $40.58 کمی کر دی گئی ہے، اور $30.80 پہلے کمی کی گئی تھی، تو ابھی $48.58 مزید $40.58 مزید کمی کی گئی ہے۔ اس طرح تقریباً 70 71 72 روپے کمی اب تک ہو چکی ہے، یہ ایک مہینے کے اندر اندر۔ تو اس کے علاوہ پیٹرول میں پہلے 12 روپے کمی کی گئی تھی، اور رات کو جو ہے نا، کل رات کو مزید اس میں $18.50 کی کمی کی گئی ہے۔ اس طرح یہ ٹوٹل تقریباً 30 روپے کی کمی ہو چکی ہے۔ اب جو ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اچھی خاصی اب پیٹرول میں ڈیزل میں بچت ہوگی، اب انہیں ایرانی تیل یا ایرانی ڈیزل کے لیے مارا پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ملک میں ہی آپ لوگوں کو سستا ڈیزل ملنا شروع ہو گیا ہے، اور بیسٹ کوالٹی کا ڈیزل، صاف ہوا ڈیزل۔ تو اب آپ کوشش کریں کہ کرائے میں کمی کریں، تاکہ کچھ عوام تک ریلیف پہنچ سکے۔ بسوں ٹرانسپورٹر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بسوں کے کرایوں میں بھی کمی کریں، اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ریل کے کرایوں میں کمی کریں، اور بجٹ میں انشاءاللہ ریل کے کرائے بھی کم ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور خوشخبری بھی دے دوں، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تقریباً 50% بڑھ رہی ہیں، اور جو پنشنر حضرات ہیں ان کی پنشنروں میں 30% اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ملک کے حالات بہت خراب ہونے کے باوجود اتنا ریلیف گورنمنٹ دے رہی ہے، یہ عوامی حکومت ہوتی ہے۔ وہ مردود نے تو 10 روپے نہیں بڑھائے تھے، آخر میں جب حکومت جانے لگی تو اس وقت پیٹرول 10 روپے سستا کر دیا،
اور آئی ایم ایف کو ناراض کر دیا، اس کا معاہدہ کر کے معاہدہ توڑ دیا کہ بھائی میں ریٹ نہیں بڑھاؤں گا، ریٹ بڑھا کے معاہدہ توڑ دیا تاکہ آنے والی گورنمنٹ کو وہ مصیبتیں برداشت کرنی پڑے۔ لیکن عوام نے اب سلوٹ پیش کرتا ہوں لوگوں کو کہ انہوں نے بڑی مشکلوں سے، جو 3 ٹائم کھاتے تھے نا 2 ٹائم پہ آ گئے تھے، اور جو 2 ٹائم کھاتے تھے وہ 1 ٹائم پہ آ گئے تھے۔ لیکن اب انشاءاللہ ان کو ٹھیک ٹھاک ریلیف ملے گا اور تنخواہیں بھی بڑھ جائیں گی۔ اور ایک اور خوشخبری آپ لوگوں کو سناؤں کہ 24 گھنٹے سی پیک پہ کام دوبارہ سٹارٹ ہو گیا، اب چائنا نے پھر سے سٹارٹ کر دیا ہے، لیکن اس نے آسم منیر صاحب سے ریٹرن گارنٹی لی ہے کہ دوبارہ رکے گا نہیں سی پیک۔ 4 سال روک کے اس کو کس طرح نقصان پہنچایا گیا کہ اس کو 58 ارب ڈالر مزید ڈالنے پڑے ہیں اس سی پیک میں، تب جا کے اب سی پیک انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کمپلیٹ ہوگا۔ اور سی پیک کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ یہ لکھ لیں میری خوشخبریاں، یا یہ ویڈیو میری سیو کر کے رکھ لیں، کہ پھر آپ لوگوں کو میری یہ سب، میں نے کیا کہا تھا کہ انشاءاللہ ملک نہیں ڈیفالٹ ہوگا۔ یہ روز کہتے تھے نا وہ فواد ڈبو، وہ کتے کی طرح روز آ کے بھونکتا تھا، جو خود بزدلوں کی طرح کیسے دوڑ لگائی تھی اس بزدل نے گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ بھائی ساری دنیا کے لیڈر جاتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں، کیا مریم عورت گرفتار ہو سکتی ہے؟ بے نظیر عورت گرفتار ہو سکتی ہے؟ یہ تو مردود عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کس طرح دوڑ لگا دی تھی اس نے۔ اور دیکھیں 4 سال اس نے حکومت کی، 4 سالوں میں دن رات کوشش کرتا رہا ہے مسلم لیگ نون کو توڑنے کی۔ ایک بندہ بس، وہ شرک پوری، وہ جو پراڈیا وہ پیر جعلی پیر تھا نا 2 نمبر، اس کو پیسے دے کے اس کو توڑا تھا۔ کتنا دیا تھا اس کو؟ 3 ارب روپیہ، 3 ارب لے کے وہ بکا تھا، وہ ٹوٹا تھا، وہ پی ٹی آئی میں گیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ٹوٹا۔ 10 ارب کی بھی ان کو آفر کی گئی، کوئی بندہ نے نہ بکا ہے نہ ٹوٹا ہے۔ تو ان کی پارٹی یہ دیکھیں یہ کس طرح ایسے وہ گندے شاپروں کی طرح بکھر گئی ہے۔ جیسے وہ ہوا چلتی ہے نا تو وہ گندے شاپر اڑ کے نا تو کسی بندے کے منہ پہ گر رہے ہوتے ہیں، کسی جانور کے منہ پہ ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں۔ وہی حساب آج کل پی ٹی آئی کا ہے، کس طرح یہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، کبھی کسی پارٹی کی منتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی پارٹی کی منتیں کر رہے ہیں۔ اور آخر میں خان صاحب کے پاس صرف 2 بندے رہ جائیں گے، ایک شیخ رشید جس کو کسی پارٹی نے لینا نہیں ہے، اور ایک مراد سعید جس کو عمران نے کسی کو دینا نہیں ہے۔ یہ 2 ہی اس کے پاس رہ جائیں گے بس، باقی سب تتر بتر ہو گئے ہیں، کچھ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے اس مالک کا رد عمل۔ ہر عمل جو کرو گے نا اس کا رد عمل ضرور آئے گا، تو اس پہ بھروسہ رکھو، اس پہ توکل رکھو۔ اور یہ جو مردود، یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ جو اس کو توبہ نعوذ باللہ، وہ آج پوچھیں کہ فرشتے کیسے دڑا مرچ لگا کے اس کو نیچے سے ڈنڈا دے رہے ہیں، منہ سے نکال رہے ہیں۔ وہ جو مولوی تھا مولوی نگار، جس نے نعوذ باللہ عمران نیازی کو بھرے مجمع میں پیغمبر بنا دیا تھا، اور اس مردود کو ادھر ہی اسی مجمع نے جہنم واصل کر دیا تھا۔ اس کو آج پتہ چل رہا ہوگا نا کہ کس طرح ایک شرابی کو، زانی کو، جو بغیر نکاح کے بچی پیدا کرتا ہے، اور جو ایک نانی اور دادی بنی ہوئی عورت کو جو اس کا مرید ہونے کے لیے جاتا ہے، اسی کو ورگلا کے لے آتا ہے اور عدت میں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ بعد میں جب شور پڑتا ہے تو پھر نکاح کے اوپر دوبارہ نکاح کرتا ہے۔ یہ اب آپ بتا دیں کہ کوئی ایک حدیث بتا دیں، کوئی ایک مسلم کی، بخاری کی، ترمذی کی، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دیں کہ جس میں ہو کہ عدت میں نکاح ہوتا ہے یا بعد میں پھر اس نکاح کے اوپر دوبارہ نکاح ہوتا ہے، کوئی ایک مثال دے دیں۔ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اب بھی زنا کر رہے ہیں دونوں، ان کا نکاح کوئی نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ڈوب مرنے کا مقام ہے یوتھیوں کے لیے کہ اپنی بیوی کو اس نے چادروں میں لپیٹ کے کورٹ میں پیش کیا، اور تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ سارے عام سڑکوں پہ نچائیں اس نے، پھر بھی تم لوگوں کو غیرت نہیں آئی۔ غیرت والا آپشن ہی ان میں ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ صرف اور صرف رہ گئے ہیں کون؟ قادیانی۔ اس کے علاوہ سب چھوڑ چکے ہیں۔
कोई भी बंदा नहीं। और ये कादियानियों की भी पार्टी थी, 99% इसमें कादियानी है। इमरान का खुद सक्का नाना 13वां खलीफा था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। गूगल अभी सर्च कर लें, उस पर गूगल पे जाएं, उधर लिखें इमरान कादियानी, उसके ऊपर देखें, सारा कुछ सब कुछ निकल के आ जाएगा। कादियानियों के साथ बैठा हुआ है, उनके साथ खा पी रहा है, उनके साथ मीटिंगें कर रहा है और उनको। अच्छा, एक और बात बता दूं कि देखें, जब अल्लाह ताला इज्जत देता है तो जिल्लत भी देता है। ना उसको कोई इज्जत देने से रोक सकता है, ना उसको कोई जिल्लत देने से रोक सकता है। उसने वैसे तो नहीं, कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया हुआ है ना, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, क्योंकि मैं चाहता हूं जिसको उसको इज्जत देता हूं, और जिसको मैं इज्जत दे दूं उसको कोई जिल्लत नहीं दे सकता है, और जिसको मैं जलील करना चाहूं उसको दुनिया पूरी मिलके भी इज्जत नहीं दे सकती है। अभी अल्लाह ताला देख लें इसको किस तरह जलील कर रहा है, और जिसको ये पूरी जिंदगी चोर चोर कहता रहा है, शाही मेहमान बन के उसने जाके तो सऊदीया में उम्रा किया है, ये इबादत किया आखिरी अशरे में और जाते ही उसको $2 अरब की सलामी सऊदीया ने दी है, और उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया है। ये होता तो ये तो खुद ही खा जाता। उसके बाद आते वक्त फिर $2 अरब की इस्लामी दिया, जो वो फिर उसने गवर्नमेंट को दिया, तब जाके कुछ हमारा खजाने में। अभी पाकिस्तानियों को मैं खुशखबरी और सुनाता हूँ, क्या याद करोगे, आज खुशखबरियों के थोक के हिसाब से बारिश उस मालिक ने कर दिया है कि इस वक्त कौमी खजाने में स्टेट बैंक का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है। अभी यूथ के सारे सर्च करें, स्टेट बैंक के खजाने में $4 अरब का कर्ज हमने अदा कर दिया है, IMF का जो देना था, किस्त वाजिब थी हमारे पर, वो दे दिया है। उसके बाद भी खजाने में $12 अरब मौजूद हैं अभी, और अभी इंशाल्लाह बजट से पहले पहले उसमें, बजट तक उसमें तकरीबन $16 अरब आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे, हो जाएंगे। $4 अरब मजीद आ रहे हैं इंशाल्लाह, 16 $16 आ जाएंगे, और उसके बाद ठीक ठाक रिलीफ मिलेगा। IMF को भी इन्होंने कह दिया, चल हम तुम्हारी कोई शर्त कबूल नहीं करते हैं, बगैर शर्त के देना है तो ठीक है। फिर उसने बगैर किसी शर्त के वो दिया है। सलूट पेश करता हूँ शहबाज शरीफ को, सलूट पेश करता हूँ असाक डार को, और पूरी PDM को सलूट पेश करता हूँ। अब आप आ जाएं जनाब, इंशाल्लाह महंगाई भी कंट्रोल होगी। कल मैंने इतना मोटा साफ सुथरा बेहतरीन क्वालिटी का प्याज लाया, ₹200 का 5 किलो। टमाटर लाए हैं ₹250 के 5 किलो। और इसके अलावा आलूओं को थोड़ा सा रेट बढ़ा है, आलू थोड़े महंगे मिले हैं, तकरीबन ₹350 के मिले हैं 5 किलो। पहले वो ₹250, ₹100 बढ़ा है दड़ी के पीछे उनका, 5 किलो के पीछे ₹100 रेट बढ़ा है। तो इसी तरह आटा यूटिलिटी स्टोर पे सस्ता मिल रहा है, तकरीबन ₹850 का 10 किलो का थैला मिल रहा है। इसके अलावा जो है ना, ये क्या नाम है, चीनी वहां पे ₹270 की 3 किलो आ रही है, ना सॉरी ₹230 की 3 किलो आ रही है। सही आप कन्फर्म, मुझे भी याद नहीं है 230 है या 240 है, को इतना ही है। तो 3 किलो वो हर बंदे को 3 किलो दे रहे हैं, बेहतरीन मोटी चीनी। तो अब अच्छा, घी भी दे रहे हैं, तीन किलो घी भी साथ दे रहे हैं, वो भी डिस्काउंट रेट पे 400 और कुछ रुपए किलो। अभी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता चीज़ों के रेट नीचे आना शुरू हो गए, बजट में मजीद नीचे आ जाएंगे, प्लस तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, और बजट में ही आप लोगों को बजट के बाद इंशाल्लाह बिजली और गैस के रेट भी नीचे आते हुए नजर आएंगे। इंशाल्लाह अब खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ मिलती रहेंगी। मुल्क तरक्की की तरफ आ गया है, CPEC दोबारा शुरू हो गया है। ये होता है अवामी हुकूमत, ये होती है जिनके सीने में दर्द होता है कि भाई हमने कल फिर वोट मांगने हैं जाके। ये तो ना पहले मुंतखब होके आया था, चुरलू फेर के आया था, अब फिर वो कोशिश कर रहा था। क्यों कह रहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, इंसान तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता है। तो वो इस वजह से कि भाई ये फिर से मुझे गोद में उठाएं, फिर से मेरे पैम्पर तब्दील करें, और फिर से मुझे जाके कुर्सी पे बिठा दें, बस ये एक ही काम होता है इसका। और जिस तरह इसने इलेक्शन जीते थे ना, फखर से कहता था कि मैंने 30 इलेक्शन हुए, 30 के 30 जीत लिए हैं।
10 सीटों पे मैं अकेला खड़ा हुआ हूं, 10 की 10 जीत ली हैं। किस तरह जीती थी? ये अदलिया के अंदर से वो जो मरदूद शामिल किए गए थे। क्यों बंदियाल कह रहा है कि मेरे होते हुए इलेक्शन करवाओ? ये बंदियाल मरदूद ने अंदर से जो अदलिया से वो आए थे ना, पोलिंग एजेंट, पोलिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑफिसर जो कंट्रोल कर रहे होते हैं सारा, उन मरदूदों ने मिलके ये इसको जितवाया था धांधली करके। और यही प्लान आगे भी था इलेक्शन में भी। लेकिन अब उस मरदूद बंदियाल को भी अब पता चल गया है, अब वो भी हाथ पांव मार रहे हैं सारे जज। अच्छा, खान साहब को मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब को क्या तकलीफ थी। उन जजों की उन जजों की तहकीकात शुरू हुई है कि भाई उनके कालें पकड़ी गई हैं और वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, उनकी कॉल ट्रेस हुई है। वो मोहम्मद खान भट्टी ने तो परवेज अलाई का जो था पीए, उसने तो सब जजों का नाम ले के बता दिया था। उस पर तहकीकात शुरू हुई है। तो खान साहब एकदम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जी। नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? वो तेरे बाप लगते हैं और मरदूद आदमी, वो तो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। तो तू तो उनका बल्कि खिलाफ हो, को ठीक है जी, रगड़ा लगना चाहिए, इसलिए कि वो तेरे स्पॉन्सर थे, तुझे रिलीफ देते थे। ये पूरे का पूरा मंसूबा था आलमी ताकतों का कि मुल्क को तबाह करना है, मुल्क को डिफॉल्ट करना है और एटमी असला यहाँ से उठाना है। लॉन्ग रेंज की जो इसराइल और अमेरिका तक मार करने वाले में, अच्छा हमारे पास वो मिसाइल भी हैं जो अमेरिका की आखिरी रियासत तक मार कर सकते हैं। उन मिसाइलों को तलब करना शामिल था इसके प्रोग्राम में। और ये ट्रंप ने सब कुछ एग्रीमेंट लिख के खान साहब ने किया था। 60 अरब में इसने सौदा तय कर दिया हुआ था हमारे एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने का, बल्कि रोल बैक नहीं बल्कि उनके सुपुर्द करने का, और मुल्क को दिवालिया करार दे के छोटे छोटे 4 टुकड़े करके इंडिया के सपुर्द। मेरे पास वीडियो इमरान नियाजी की मौजूद है जिसमें ये कह रहा है कि फौज तबाह हो जाएगी, मुल्क के 4 टुकड़े हो जाएंगे, और वाकई होने थे। लेकिन वो जो ज़ात पाक ऊपर बैठी हुई थी, जो आपने, मैंने, हम सब ने रमज़ान में रो रो के उस मालिक से दुआएं मांगी थी, उसने सुन ली हैं और उसने गैब से मदद कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया है। और ये होती हैं सियासी जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं, सियासी जमातें ना, ये हैं मुल्क की वफादार। देखें कितना, मतलब नामुमकिन था, पैसा खजाने में 1 रुपया भी नहीं था, हमारे पास गंदम तक नहीं थी, हमारे पास तेल के पैसे भी नहीं थे कि तेल मंगवा सकें। ये होता है कि किस तरीके से मुल्क को उन्होंने क्राइसिस से निकाला। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुल्क तरक्की की पटड़ी पे चढ़ गया है, अब तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गई है। और इंशाल्लाह अब ऐसी खुशखबरियाँ आप लोगों को मिलती रहेंगी। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। हाँ, परवेज़ अलाई ने भी, अच्छा चौधरी बुजात ने, मैं हैरान हूँ कि किस डटाई के साथ सबसे पहले जो है ना इसने वो किया है कि वापस रिटर्न हुआ है, यू टर्न लिया है और वापस मिन्नतें कर रहा है चौधरी शुजात की कि मुझे वापस ले लें। चौधरी वजात और इसके बेटे ने भी करप्शन में इंतखा की हुई थी। परवेज अलाई और उसके बेटे मोनस लाई ने भी करप्शन में इंतखा की हुई थी। इनको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। अब अगर एक जर्नल हिसाब लगा लें, फौज हमेशा अपने जर्नलों का साथ देती थी, चाहे वो रिटायर्ड हो या अदर सर्विस। जर्नल भी नहीं, आर्मी चीफ, साबका आर्मी चीफ आसफ नवाज जंजुआ, अगर उसके घर 3 मरतबा छापा पड़ सकता है तो ये फिर देख लें कि आम यूथियों का क्या हाल होगा। और वो कह रहे हैं ना भाई, हमारे ये टीवी पे बैठे हुए कल रात को मैं देख रहा था, भौंक रहे थे कि चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है। जब तुम लोगों के घरों में घुस के किस तरीके से वो एक बंदे को ही गोली मार के शहीद कर दिया गया था और उसको कुछ भी नहीं हुआ था, आर्मी ऑफिसर जितने भी थे ना इनको कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जो हमारा चीफ आया ना, इसने आर्मी और सिविलियन में फर्क खत्म कर दिया। उसने कहा चाहे जर्नैल का कोई, ये उसके घर 3 मरतबा छापा पड़ा था उसके लिए, ये खदीजा शाह के लिए,
खदीजा शाह अभी तक फरार है, और वो कोशिश कर रही है, उसके पास अमेरिकन नेशनलिटी है, कि किसी तरह वो मुल्क से फरार हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह तमाम एयरपोर्ट्स पे अलर्ट जारी कर दिया गया है, वो नहीं जा सकेगी, वो अपने अंजाम को पहुंचेगी। वो भी मुलव्वस थी जना हाउस जलाने में पूरी तरह। ये आशिरी मजारी नहीं थी शामिल, उसकी कोई वीडियो नहीं मिली है, उसको रिलीज कर दिया गया है। और अब देखें इन बेगैरतों को, ये जजों को, इनको तो मैं कहता हूँ उधर अंदर कोर्ट से जूते मारते हुए बाहर ला के ना, तो बाहर गेट पे खड़ा करके पीछे से उनको लत मारनी चाहिए गांठ पे कि तुम इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए इंसाफ कर रहे हो, कि जिन्होंने अमलाक जलाई है उनकी जमानतें ले रहे हैं पैसे लेके, रिश्वत लेके। ये ऐसे मरदूद बैठे हुए हैं, ये भी अब अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। इन सब का भी इंशाअल्लाह ये इसी में ही काम हो जाएगा, जब वो सफाई होगी ना, जैसे ये आर्मी में हो गई है ना। और देखें किस तरह इन आलमी ताकतों का मंसूबा था जनरल आसिम मुनीर को हटाने का, जब वो मुल्क से बाहर दौरे पे गया हुआ था। पीछे ये सारा गेम रचाई गई है कि किस तरह मतलब आर्मी गोली चलाएगी अवाम पे, उसको इतना तंग किया जाएगा, उस गोली चलाएगी, और उसके बाद फौरन अंदर से जो हमारे बिके हुए थे ना जर्नैल, उन्होंने फौरन हुकूमत संभाल के, आर्मी चीफ उधर दौरे पे ही बेचारा, और पीछे उसको सस्पेंड करके दूसरा नया चीफ बैठा देना था, और उसको तो तस्दीक कर देनी थी, तौसीक कर देनी थी बंदयाल ने, ये भी रेडी था बिल्कुल। और इसके बाद फिर सदर पाकिस्तान में इस साजिश पे सदर भी शामिल है, बंदयाल भी शामिल है, और इमरान नियाजी तो गुरु है इसका गेम का, और इसके पीछे अमेरिका भी था, इस साजिश के पीछे इसराइल भी था, इंडिया भी था, ये सब शामिल थे। लेकिन वो जो ज़ात पाक बैठी हुई है ना, उसने देखे वो उस मर्द कलंदर की गैर मौजूदगी में कैसे उसकी मदद की है। यहाँ पे ये ईमान ले आओ। आप देखें, एक मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, किसी को चाहिए हो तो मैं वो कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करे, मैं उसको वीडियो सेंड कर दूंगा। कि एक औरत कह रही है कि रो रो के कह रही है कि मुझे हज नहीं चाहिए, हज नहीं करना, मैंने उम्रा नहीं करना, मैंने खाना काबा नहीं जाना, मैंने मदीना मुनव्वरा नहीं जाना है, मैंने बस खान को देख लिया, मेरा हज भी हो गया है, उम्रा भी हो गया है, मेरा सब कुछ हो गया है, तौबा नौज़बिल्ला, तौबा नौज़बिल्ला। ऐसी मरदूद औरतों की वजह से या अब इस औरत ने आगे जो बच्चे, उनकी परवरिश, उनकी तरबियत क्या करनी है। इस तरह की मरदूद औरतें थी। अभी भी जमान पार्क के अंदर खान साहब क्यों नहीं पुलिस को तलाशी लेने दे रहे हैं। 40 के करीब अपने कमांडर समेत छुपे हुए हैं वो अफगानी दहशतगर्द, और इसके अलावा हसान नियाजी भी उधर ही छुपा हुआ है, इमरान नज़ीर भी उधर ही छुपा हुआ है। और खान साहब कह रहे थे शायद उसको मार दिया जाए, मतलब प्लान तो उसका था कि खुद ही मार के ना, जैसे वो अरशद शरीफ को खुद ही मार के तो नाम एजेंसियों का लगा दिया। एजेंसियों की क्या तकलीफ थी उसको मारने की, उसने तो किसी आर्मी के खिलाफ कभी कोई बयान ही नहीं दिया था। उसने तो कच्चा चटा खोला था इमरान नियाजी का। वो पूरी, मेरे पास पूरी वीडियो उसकी पड़ी हुई है, किसी को चाहिए हो तो ले सकता है, जिसमें उसने तमाम तफसील के साथ ये बताया था कि किस तरीके से अलकादा ट्रस्ट में करप्शन हुई है। और इतनी बड़ी करप्शन कि पूरी दुनिया का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में इतनी करप्शन किसी की नहीं हुई है। 150 मिलियन पौंड, पाकिस्तानी रुपए नहीं, 150 मिलियन पौंड की करप्शन की है तुम्हारे यूथियों के लिए, कि तुम्हारे ये लीडर इमरान नियाजी ने 150 मिलियन पौंड की चोरी की है। घड़ियां इसके अलावा हैं, वो तोशाखाने से जो बाकी चीजें चोरी की हैं वो इसके अलावा हैं, उनको छोड़ दें, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब इंशाअल्लाह ये सारे अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं, आस्ता आस्ता अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, दुआ करते हैं, दुआ में लाजमी शरीक हुआ करें और आमीन आमीन बोला करें। देखें वो यही दुआ ही थी, पूरी दुनिया में हम दुआ करते रहे रमज़ान पूरे में, और अल्लाह ने कैसा करम कर दिया है कि अब खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ चारों तरफ से आ रही हैं। तो बाकी आप मेरा इस वजह से भी साथ दें कि देखें मैं हक सच बताता था, तो तब भी तो इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे व्लॉग पे इंडिया पूरे में पाबंदी लगा दिया, बैन कर दिया।
मैं वहाँ पे नहीं देखा जा सकता हूँ। हालांकि वहाँ पे मेरे ठीक ठाक देखने वाले मौजूद थे। तो तकरीबन 2.3% लोग मुझे देखते थे वहाँ पे। अच्छी खासी तादाद बनती है। इंडिया आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। पहला चाइना है, दूसरा वो है। अच्छा देखें, चाइना सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। कभी वहाँ पे सुना है किसी ने कि आटा शार्ट हुआ हो, चीनी शार्ट हुई हो या लोड शेडिंग हो रही हो? इसी तरह इंडिया में भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जर्नैल बिके हुए नहीं होते थे। यहाँ पे तो हमारे जर्नैल बिके हुए होते थे। अब अल्लाह ने जो है ना हमें एक नेक सिफ्त बंदा दिया है, इसकी कदर करें। इस पे वो मौलाना तारक जमील नहीं भौंकेगा। वो 70 अरब लेके ना भौंकता था कुत्ते की तरह। वो मरदूद आदमी है, वो मौलाना नहीं है। अच्छा आलम नहीं है। मैं एक और बात बता दूं लोगों को। मौलाना तारक जमील एक आम मस्जिद का मौलवी है, बहुत कम। उससे मैं आम बंदा हूं ना, मैं उससे ज्यादा इल्म रखता हूं, दीन के मुताल्लिक उससे ज्यादा मालूमात रखता हूं। वो तो मरदूद आदमी था, लड़कियों का आशिक था। ऐसे ही लोग इमरान नियाजी के साथ शामिल होते थे, जो बाहर से नकाब इस्लामी ओढ़ा होता था और अंदर से वो कुछ और होते थे, बाहर से कुछ और होते थे। तो अब आप आ जाए जनाब, मुल्क के लिए दुआ करते हैं मिल के सारे। अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करे और अल्लाह हमारे सबसे बढ़ के हमारे चीफ को लंबी ईमान वाली जिंदगी दे। और पीडीएम को और नवाज शरीफ को सलूट पेश करता हूँ जिसने इसको लाया है, वरना आखिरी तक कोशिश थी आलमी ताकतों की कि इसको ना लाया जाए। एक नवाज शरीफ ही था जो अड़ गया था, नहीं जी ये सबसे सीनियर है, इसका हक है, इसी को ही लाएंगे। तो सलाम पेश करता हूँ नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का तो वैसे भी जो है ना, एक तरक्की का दूसरा नाम अगर कोई है ना तो वो नवाज शरीफ है, जिसने मुल्क को तरक्की दी है। जहां पे कोई मंसूबा उठा के देख लें उस पे नवाज शरीफ का नाम लिखा होगा। नवाज शरीफ के मंसूबों पर ये मरदूद जाके इमरान नियाजी अपनी तख्तियां लगाता रहा है। मंसूबे उसके थे, कंप्लीट इसके दौर में हुए, ये जाके अपनी तख्तियां डटाई के साथ लगा के आ जाता था। तो दुआ के लिए हाथ उठाएं जी, अल्लाह हिदायत दे सबको। जो हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद करे, आमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा शरीक, या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम व दायम रख। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या बारी ताला खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या बारी ताला मुल्क पाकिस्तान को सी पैक कंप्लीट करने में गैब से मदद फरमा। या अल्लाह सी पैक में जो भी रुकावटें हैं, आने वाली हैं या मौजूद हैं, उन सब को दूर करने में गैब से मदद फरमा। या अल्लाह सी पैक को कंप्लीट करने में गैब से मदद फरमा। या अल्लाह हमें IMF के चुंगल से निकलने में गैब से मदद फरमा। या अल्लाह हमारा स्टेट बैंक IMF के पास गिरवी पड़ा हुआ, या अल्लाह उसको वापस लेने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह हमारे आर्मी चीफ सैयद आसम मनीर साहब को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। उनकी पूरी फैमिली को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ISI के चीफ जनरल नदीम साहब और उनकी फैमिली को भी लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह उनको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। इसके अलावा ISI में जितने भी हमारे बच्चे हैं, या अल्लाह उन सब को भी लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा, उनको दुश्मनों से महफूज फरमा। या अल्लाह दुश्मनों को उनके सामने ज़ाहिर कर दे और इनको दुश्मनों की नज़रों में ओझल कर दे। और गैब से मदद फरमा, हर कदम पे रहनुमाई फरमा।
ISI کے جوانوں کی، اور ISI کو ملک کے لیے بہترین خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ISI کے جوانوں کو یا اللہ مزید ترقیاں عطا فرما، مزید آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے FIA میں جتنے بھی ہمارے جوان ہیں، افسران ہیں، انچارج ہیں، ان سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور جو غدار ہیں ان کو نیست و نابود فرما، ان کو اپنے انجام تک پہنچا۔ اور یا اللہ اسی طرح نیب میں جو چیئرمین نیب سمیت جتنے بھی ملک کے وفادار ہیں ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جو غدار ہیں ان کو نشان عبرت بنانے میں دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح ہمارے جو اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے، اس میں جتنے بھی انچارج سمیت افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ جو اس میں محکمے میں بھی غدار ہیں، عالمی طاقتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو نشان عبرت بنا، ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہم سب کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی کے جتنے بھی جوان ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما، اور ہمارے JF تھنڈر جہازوں کو، F-16 جہازوں کو، جتنے بھی جہاز ہیں ہمارے ملک کے دفاعی ادارے ہیں، یا اللہ ان سب کو مزید مضبوط فرما، اور ان سب کی حفاظت فرما، اور ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمیں ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنے والوں کو تو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جو ملک مل کے یا اللہ جو عالمی طاقتیں مل کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی تھیں، سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے مالک، تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ یا اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام ملکوں کو جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے تھے تو ان کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا دے دنیا میں ان کو لوگوں کے لیے۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی یا اللہ لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ان سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ کل شہداء کا دن منایا جا رہا ہے، یا اللہ جتنے بھی شہداء کرام ہیں، یا اللہ شہداء ہیں پاکستان میں، جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک جتنے بھی شہداء ہیں، یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کی شہادتوں کو اول درجے میں قبولیت عطا فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور جن لوگوں نے یا اللہ ان شہداء کرام کی شہداء کرام کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا ہے، جناح کا گھر جلایا ہے، اور MM عالم کا جہاز جلایا ہے، یا اللہ ان سب کو تو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہماری جتنی بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے غیب سے مدد فرما، ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ ان گھروں میں خوشحالی عطا فرما، اور یا اللہ ان گھروں میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہے، یا اللہ
غیب سے مدد کر کے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اور یا اللہ جن گھروں میں بزرگوں کو یہ بے عزت کیا جاتا ہے، یا اللہ ان بچوں کو، ان بہوؤں کو، ان بیٹیوں کو اپنے ماں باپ ساس سسر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا بار تعالیٰ جو ہمارے بزرگ ہیں، یا اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ کل شہداء کا دن منایا جا رہا ہے، یا اللہ اس میں ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہمارے ملک کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔